سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں. سلمان عابد صاحب, آپ کو کہیں نہ کہیں مس مینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج جاری ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑی مس مینجمنٹ تو خود حکومت نے کی ہے. جس انداز سے پورے پاکستان کو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے, اس سے حکومت کی بدحواسی, حکومت کی پریشانی, اضطرابیت جو ہے وہ بڑی نمایاں ہے. پی ٹی آئی نے پتہ نہیں 5,000 بندے اکٹھے کرنے تھے یا 6,000 اکٹھے کرنے تھے یا 10,000 اکٹھے کرنے تھے, لیکن یہ جو پورے ملک کو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ایک رد عمل اتنا سخت تھا کہ اس کا ایک جوابی رد عمل آنا تھا. ایک بات. پھر جس قسم کی وزراء نے پریس کانفرنسیں کی, اس سے اشتعال انگیزی جو ہے وہ خاص طور پہ کے پی کے کانٹیکس میں خیبر پختونخوا کے اندر پھیلی. پی ٹی آئی کے اندر پہلے سے ایک سوچ یہ تھی کہ ہمیں شاید یہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے, لیکن بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ 24 کو ہر صورت میں یہ احتجاج ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سیاست اور جمہوریت آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرتی ہے, اور اس میں سب سے زیادہ تدبر کا مظاہرہ حکومت کو کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اختیار اس کے پاس ہوتا ہے, فیصلہ اس کے پاس ہوتا ہے. اب یہاں یہ ہے کہ لنگوٹ کس کے حکومت بھی بیٹھی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور دونوں ایک دوسرے کے اعصاب پہ سوار ہو چکے ہیں, اور دونوں کوئی سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جو بھی مذاکرات کا دور چلا, وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کس کے پاس ہے. سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اسی کے پاس ہے جو اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے, اسی کے فیصلے چلنے ہیں, اسی نے آگے بات کو کرانی ہے. آپ کو نیگوشیٹ بھی کرنا ہے تو اسی سے کرنا ہے. حکومت کے اندر بلکہ یہ پریشانی ہے کہ مذاکرات کس سے کیے جائیں, کیونکہ دیکھیں محسن نقوی صاحب جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں نا سارے پروسیس کو, آپ کو باقی حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی سارے عمل کے اندر. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ایک ہیجان پیدا ہو گیا ہے, اور یہ جو احتجاج اربوں روپے کا روزانہ کی بنیاد پہ نقصان ہو رہا ہے, اور آپ بتا رہی ہیں کہ جس طرح سے لوگوں کی زندگیوں کو مفلوج کر دیا گیا ہے, کاروبار کو مفلوج کر دیا گیا ہے, انٹرنیٹ کے ساتھ آپ کی ایکسس ختم ہو چکی ہے, یہ سارا نظام بتاتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو پولیٹیکلی ٹیکل نہ کیا تو یہ اور زیادہ انتشار پیدا کرے گا, اور زیادہ کمپلیکیشن آئیں گی. تو اس کا بہترین حل تو دیکھیے, ایک تو میں اس بات کا ہمیشہ سے حامی رہا ہوں, ہر شہر میں ایک جگہ جو ہے نا وہ جلسہ گاہ کے لیے مختص کر دی جائے, اور تمام سیاسی جماعتیں چاہے وہ حکومت میں ہو اور اپوزیشن میں ہو, سیاسی ہوں مذہبی ہوں, اس سے باہر کوئی بندہ باہر نکل کر احتجاج نہ کرے. ایک بات. اور ہر طرح کی رکاوٹیں جو ہے نا وہ ختم ہونی چاہیے. دیکھیے, دہشت گردی میں اور سیاسی مزاحمت میں فرق ہوتا ہے. ہم سیاسی کارکنوں کو دہشت گرد بنا کے جب پیش کریں گے تو اس کا پھر ریئیکشن ایک اور آئے گا. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی میچورٹی کے ساتھ اور حکومت کو بھی میچورٹی کے ساتھ اس مسئلے کا ریزولوشن نکالنا چاہیے. دیکھیے, 26ویں ترمیم کا خاتمہ کل نہیں ہو جائے گا. الیکشن کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ کل ان کو بحال ہونے والا نہیں ہے. گرفتار لوگ جو ہیں ان کو کل رہا نہیں کیا جائے گا. ایک پروسیس ہے نا, نیگوسیشن ہے. حکومت ان کو انگیج کرے ان ساری چیزوں کے اوپر, اور انگیج کر کے آپ بات کو آگے بڑھائیں. حکومت اور پی ٹی آئی بھی سپیس دے. فوری طور پہ جادو کی طریقے سے تو ابھی آرڈر نہیں ہونے والا. اس لیے ایک باہمی اعتماد سازی بحال کرنی ہوگی تاکہ یہ معاملہ آگے بڑھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قسم کی معیشت ہماری ہے, اور جس معیشت کی خرابی کے اندر ہم اربوں روپے روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ ساری کم کر رہے ہیں, یہ بہت بڑا سوال ہے. اور اس سے پھر پاکستان کی ایک دنیا کے اندر جو پکچر جا رہی ہے, اب آپ دیکھیں نا, آپ نے تو میڈیا کے اندر بہت ساری چیزوں پہ پابندی لگا رکھی ہے. ذرا انٹرنیشنل میڈیا نکال کے دیکھیں نا, وہ بال ٹو بال کمنٹری کر رہا ہے, اور اس سے پاکستان کا ایک سافٹ امیج جو ہے وہ بڑا متاثر ہو رہا ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. محکمہ خارجہ کے جو ترجمان ہے میتھیو ملر, ان کی جانب سے بھی یہ بیان آیا کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کریں. دونوں جانب سے سب کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کو بھی تحمل کے ساتھ رہنا چاہیے. سلمان بھائی, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو پریشر ٹیکٹک ہمارے جو جماعتیں استعمال کرتی ہیں, اس کی اگر وہ نہ ہو تو ان کی سنوائی نہیں ہوتی؟ اور اس سے پہلے اگر آپ سمجھیں کہ آپ کوئی جگہ مختص کر دی جائے اور ڈی چوک کی بات نہ کی جائے, آپ سنگجانی کی بات کر لیں, تو کیا ہماری حکومتیں اور ہمارے جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں اتنی سنجیدگی سے دیکھتے ہیں ان سب چیزوں؟ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیاسی اور جمہوری طریقوں سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہیں. جب تک لوگ احتجاج نہ کریں, ٹائر نہ جلائیں, سڑکیں بلاک نہ کریں, ہنگامہ نہ کریں, گاڑیوں کو نظر آتش نہ کریں, جیلوں میں نہ جائیں, مار نہ کھائیں, پتھراؤ نہ کریں, حکومت تو بات نہیں سنتی. اور یہ میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں ہر حکومت کی بات کرتا ہوں. اس لیے ایک یہ جو مزاج ہمارا بن چکا ہے نا کہ آپ لوگوں کو پرووک کرتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کا کوئی کام مطالبہ نہیں ماننا, آؤ سڑکوں پہ آنا چاہتے ہو اور ہم طاقت کے ساتھ کچھ لیں گے. یہ حکمت عملی بنیادی طور پر غلط ہے, اور اس سے پاکستان کے اندر وائلنس کی جو پالیٹکس ہے نا اس کو پروموشن ملتی ہے. آپ کے پاس دیکھیں نا نیشنل اسمبلی ہے,
प्रोविंशियल असम्बलियां हैं, सेनेट हैं, आप ये सियासी फोरम क्यों नहीं इस्तेमाल करते सियासी मसाइल के हल के लिए? पार्लियामेंट इस वक्त कहाँ है, आप मुझे बताइए ना। पार्लियामेंट तो सारी पैरालाइज्ड हो चुकी है। अच्छा, आपके सियासी फोरम कहाँ है, आपकी कैबिनेट कहाँ है, आपकी हुकूमत कहाँ है? अब जो अपोजिशन जमातें थी, मुझे तो वो महमूद खान अचकज़ई कहीं नजर ही नहीं आ रहे। तो ये सारी सवालात आएंगे कि जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है वो इतना वीक है, इतना कमजोर है कि हम पॉलिटिकली चीजों को डील ही नहीं कर पा रहे। और उसमें बराबरी की, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हुकूमत जिम्मेदार है, इमरान खान भी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि चीजों का रेजोल्यूशन नहीं निकल रहा ना। और अब देखिए ना, अब ये एहतजाज हो जाएगा मिसाल के तौर पे, चले आप एक दिन और लगा लें, कल तक चला जाएगा, परसों तक चला जाएगा, उसके बाद क्या होगा? आप एहतजाज से आगे भी तो बढ़ना है ना। एहतजाज से आगे बढ़ने के लिए आपको बहरहाल टेबल पे बैठना पड़ेगा, कोई निगोशिएट करना पड़ेगा। और यही बात अब देखिए ना, अब जो जगह दे रहे हैं उनको, ये जिस वक्त इमरान खान ने ऐलान किया 24 तारीख का धरने का, आपने उस वक्त क्यों नहीं निगोशिएट किया? उस वक्त तो आपने कहा कि हम ताकत के जरिए कुचल देंगे। वो डीपीओ अटक साहब कहते थे मैं लाशें गिरा दूंगा, यहाँ पर किसी को घुसने नहीं दूंगा। अब वो आ गए। अब यही बातें अगर आप पहले से तय कर लेते पीटीआई के साथ बैठ के और अदालती मामलात के अंदर इन चीजों को रिजॉल्व कर लिया जाता, तो आज ये क्राइसिस ना देख रहे होते जो हम देख रहे हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी तो कुछ समझदारी का मुजाहरा कर सकती है अगर मकाम तब्दील करने का कहा जा रहा है। और अभी रात तक भी यही बात की गई है। मैं तो इस बात का हामी हूं कि वो मकाम तब्दील कर ले। अगर इन्होंने पूरा हमने एहतजाज करना है, लेकिन देखिए ना, उसको भी कंडीशनल करे ना। पहले ये सारा ब्लॉक जो लगा दिया पूरे पाकिस्तान में, ये तो तोड़े ना। फिर आप उनको दे दे जहां जगह पे बिठाना चाहते हैं, और पीटीआई उसको माने, पुरअमन एहतजाज करे। जो जगह दे पाकिस्तान तरीके इंसाफ मानेगी फिर? सर, पाकिस्तान तरीके इंसाफ कैसे मानेगी अगर वो मिसाल के तौर पे एक डेडलॉक जो मैंने कहा बदएतमादी का इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अनफॉर्चुनेटली हमने सियासी इख्तलाफात को सियासी दुश्मनी की शक्ल दे दी। तो ये आगे सूरत हाल बनती हुई क्या देख रहे हैं? क्योंकि वो बज़िद हैं कि वो डी चौक जाएंगे और जो हुकूमत है वो बज़िद है कि वो पहुंचने नहीं देगी। तो टकराव और तसादुम की जो सूरत हाल बनेगी, उससे नुकसान तो हमें पता है मुल्क का ही होगा, लेकिन इसमें शदीद किस्म की जो तसादुम हो सकता है, उसके नुकसानात हो सकते हैं। उससे उस सूरत हाल में आप क्या देख रहे हैं कि उससे पहले क्या इक़दाम कर लेने चाहिए? आपको लगता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान तबके को कोई रियासत का मफाद अजीज है, कोई मुल्क का मफाद अजीज है? पाकिस्तान की अपोजिशन को कोई रियासत का मफाद अजीज है, मुल्क का मफाद अजीज है? यहाँ तो सारी पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स हो रही है। अपने अपने जाती मफादात की बुनियाद के ऊपर बैठ के जब आप सियासत करेंगे तो उसमें रियासत का मफाद कहाँ जाएगा? ये जो अरबों रुपए रोजाना की बुनियाद पे जाया हो रहे हैं, और ये जो भी आपने शुरू में इंट्रो में कहा कि जिस तरह से जिंदगी हमारी मफलूज की जा रही है, उसके बारे में कोई गौर कर रहा है? उसके बारे में कोई फिक्र कर रहा है? उसके बारे में कोई पार्लियामेंट बोल रही है? हल क्या है इस बात का? देखिए, एक जंगी टोन है जो दोनों तरफ से इख्तियार की जा रही है। ये मुल्क के बासी ही हैं, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब हो, चाहे वो पीटीआई हो, दोनों तरफ से ऐसी टोन इस्तेमाल की जा रही है जैसे दो फरीकैन हो और बाकायदा जंग के लिए मैदान जंग में उतर रहे हो। देखिए, दो ही एक ही हल है। एक तो 9 मई का अदालती कमीशन बनना चाहिए। ये पॉलिटिक्स जहां फंस चुकी है 9 मई के ऊपर, आप जब तक इसको अदालती कमीशन के जरिए रिजॉल्व नहीं करेंगे, ये मामला पीटीआई अपना मौकफ देगी, हुकूमत अपना मौकफ देगी, एस्टैब्लिशमेंट अपना मौकफ देगी। एक कमीशन बनना चाहिए। इसी तरह से इलेक्शन के ऊपर भी एक अदालती कमीशन बना दिया जाए। आपने 2014 में बनाया था ना, 2013 के इलेक्शन के बाद इमरान खान ने कमीशन की बात मान ली थी ना। आप एक दफा फिर अदालती कमीशन बना दें इंतखाबात की धांधली का और आगे बढ़ने की बात करें। अब मसला ये है कि आप कहते हैं कमीशन कोई नहीं बनेगा, ना अदालती कमीशन बनेगा 9 मई के ऊपर, ना बनेगा इलेक्शन के ऊपर। कि अगर बन भी गया तो वो उसको भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ उसके बाद नहीं मानेगी ना। क्यों नहीं मानेगी? आपने 2014 में नहीं माना जो अदालती कमीशन का फैसला आया 42 पॉइंट्स के ऊपर, और कहा गया कि धांधली नहीं हुई थी, बेजाब्तगियां हुई थी, तो पीटीआई ने उसके बाद कुछ कहा तो नहीं। और अभी भी इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं हर जगह पे माफी मांगने के लिए तैयार हूं, अदालती कमीशन बैठा के तय कर दे कि जी ये 9 मई के ऊपर हम है, इलेक्शन के ऊपर आपके मामलात हैं। 26वीं तरमीम के ऊपर तो वैसे ही दुनिया में हर जगह तनकीद हो रही है हम पर। वो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशंस पड़ी हुई हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाने, उनका काम जाने। लेकिन 2-3 नुक्तों के ऊपर अगर आप कमीशन बनाकर आगे बढ़ने की बात करें तो रास्ता निकल सकता है। इमरान खान को भी मुतमईन किया जा सकता है, हुकूमत भी मुतमईन हो सकती है, लेकिन हुकूमत के दिल में भी तो चोर है ना। आपको भी पता है, मुझे भी पता है ये हुकूमत बनी कैसे है। कोई आपको इसके बारे में कोई डाउट है? वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, सारा गुल जाने ना जाने, गुल ना जाने, बाग तो सारा जाने है। तो हम सबको पता है, इसलिए हुकूमत के अंदर भी ये फियर है कि वो इस तरफ नहीं आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो तसादम जिसकी आप बात कर रही हैं, ये तसादम जो बढ़ रहा है, इसमें हुकूमत भी जिम्मेदार होगी, इसमें अपोजिशन भी जिम्मेदार होगी। अगर हमने इसमें से कोई दरमियानी रास्ता निकाल कर आगे बढ़ने की कोशिश ना की तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होगा। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका।